Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. M'akoum Nabil Sarrah, formateur spécialiste en gestion et finance dans l'entreprise. Soyez le bienvenu dans cette séance de formation et de travaux pratiques sous le titre Le Grand Livre. Le Grand Livre est un document comptable sous forme d'un classeur qui regroupe tous les comptes de l'entreprise, dont chaque page est consacrée à un compte. بمعنى أن الجرون ليف هو عبارة على وثيقة محاسبية اللي على شكل مرتب أوراق، حيث أن كل صفحة فهي مكرسة لحساب اللي كتستعملو المقاولة خلال الدورة المحاسبية. Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de l'exercice, les sommes inscrites au débit et les sommes inscrites au crédit, ainsi que son solde en fin de période. بمعنى أن كل حساب كيميز لنا الرصيد في بداية الدورة المحاسبية c'est-à-dire l'exercice comptable، المبالغ المقيدة إلى الجانب المدين والمبالغ المقيدة إلى الجانب الدائن، أيضا الرصيد في آخر الدورة المحاسبية. Présentation du Grand Livre. En principe, le Grand Livre contient tous les comptes utilisés par l'entreprise pendant l'exercice comptable. بمعنى أن الجرون ليفر كنلقاو فيه جميع الحسابات اللي كتخدم بهم المقاولة خلال الدورة المحاسبية. فإلا ما كانش واحد الحساب كتخدم به المقاولة دونك ما غاديش يبان عندي على مستوى الجرون ليفر. En principe, pour présenter le compte, on a trois types de présentation, à savoir le compte à colonne séparée, le compte à colonne mariée, et enfin on a le compte schématique sous forme de T. بمعنى أن الجرون ليفر كيتوفر على جميع الحسابات كيف ما قلنا اللي كتخدم بهم المقاولة خلال الدورة المحاسبية، وهذه الحسابات عندنا ثلاثة الأشكال باش نبرزوها على مستوى الجرون ليفر، إما compte à colonne séparée، إما compte à colonne mariée، إما compte schématique على شكل T. En principe, le compte se présente sous forme d'un tableau constitué par deux parties. L'une est consacrée pour le débit et l'autre partie est consacrée pour le crédit. Le débit reflète les emplois et le crédit reflète les ressources. بمعنى أن كل حساب هو كينقسم لقسمين، القسم الأول خاص بالمدينية c'est-à-dire le débit، والقسم الثاني خاص بالدائنية c'est-à-dire le crédit. فالمدينية كتعكس ليا الاستعمالات اللي كتخص هاد الحساب، أما الدائنية c'est-à-dire le crédit فكتعكس لينا المورد أو الموارد المتوفرة اللي كتخص هاد الحساب. نعطيو على سبيل المثال، إلا كان الأمر كيتعلق بحساب البنك، فهنا ملي كنحطوا المبالغ إلى أو كنقيدوها إلى الجانب المدين، فهنايا البنكة كتلعب ليا دور ديال استعمال، بمعنى كنحطوا فيها الفلوس. أما إلا كانت البنكة أو حساب البنك كيكون ليا أصل ديال مورد بالنسبة اللي كيمول ليا عملية معينة اللي قامت بها المقاولة خلال الدورة المحاسبية، فهنايا المبالغ تقيد إلى الجانب الدائن، بمعنى حساب البنك كيوفر ليا موارد مالية من أجل تمويل عملية معينة. نفس الشيء بالنسبة للخزينة أو حساب الخزينة، فإذا قيدنا المبالغ إلى الجانب المدين فهنايا كتعكس ليا الاستعمالات اللي كتخص الخزينة، بمعنى وضعنا النقود على مستوى الخزينة. أما إذا كانت المبالغ مقيدة إلى الجانب الدائن c'est-à-dire la partie crédit، فهنايا الخزينة كتلعب دور مورد خاص بتمويل عملية معينة. Total débit est supérieur au total crédit, donc le solde est débiteur pour les deux comptes. Donc إلا خدينا هاد l'exemple اللي عندنا اللي كيبان عندنا على الشاشة، عندنا حساب 5141
بنك، وعندنا الحساب الثاني هو 5161 كاس. إلا خدينا بعين الاعتبار المبالغ المقيدة إلى الجانب المدين والجانب الدائن، فالحسابات بزوجهم عندنا فيهم سولد ديبيتور بمعنى رصيد مدين، بمعنى le total débit est supérieur au total crédit, donc automatiquement le solde est débiteur. Et dans le cas contraire, إذا كان عندي المبالغ المقيدة إلى الجانب الدائن أكبر من المبالغ المقيدة إلى الجانب المدين، فهنايا كيكون عندنا رصيد دائن c'est-à-dire solde créditeur. L'état récapitulatif faisant apparaître pour chaque compte le solde débiteur ou le solde créditeur au début de l'exercice, le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs depuis le début de l'exercice, le solde débiteur et le solde créditeur constitués en fin de période forment la balance. أي أن البيان اللي كيلخص ليا جميع الحسابات اللي قامت باستعمالها المقاولة خلال الدورة المحاسبية، واللي كتبين لي الرصيد المدين والرصيد الدائن في أول الدورة المحاسبية، أيضا تراكم حركات المدينية والحركات الدائنية خلال الدورة المحاسبية، أيضا الرصيد المدين والرصيد الدائن في آخر الدورة المحاسبية تسمى لا بالانس، واللي هي اللي غادي نشوفوها إن شاء الله من بعد في فيديو خاص بها. Application. Reprenons la même application qu'on a vue dans la vidéo qui traite le journal. La société anonyme SOMAP, au capital de 1 million, fabrique et vend des fers à repasser électriques. La liste des comptes classés par ordre alphabétique au 1-12-2016 se présente comme suit. BMCE solde débiteur 118 345 dirhams, caisse 9 655 dirhams, capital social 1 million de dirhams, client 72 100 dirhams, emprunt auprès des établissements de crédit 300 000 dirhams, fonds commercial 150 000 dirhams, fournisseur 97 700 dirhams, matériel informatique 60 200 dirhams, matériel et outillage 675 000 dirhams, matériel de transport 172 500 dirhams, mobilier de bureau 8 400 dirhams, stock de matières premières 10 300 dirhams, stock de produits finis 121 200 dirhams, travail à faire. Présenter le bilan au 1-12-2016. Deuxième partie de l'application, on a les opérations suivantes ont été effectuées au cours du mois de décembre 2016. Le 2-12, chèque bancaire remis à un fournisseur 12 800 dirhams. Le 3-12, vente de produits finis 39 390 dirhams, 10 300 contre espèces, 22 750 contre un chèque et le reste à crédit. Le 10-12, chèque bancaire remis à l'assurance 62 380 dirhams. Le 11-12, achat de matières premières 7 850 par chèque et 12 210 dirhams à crédit. Le 15-12, acquisition d'une imprimante réglée la moitié par chèque et la moitié à crédit. 20 860 dirhams. Le 16-12, retour par un client de fer à repasser en panne, 650 dirhams. Le 16-12, achat contre espèces des timbres postaux, 172 dirhams et timbres fiscaux, 837 dirhams. Le 20-12, chèque bancaire remis en règlement de la quittance d'électricité, 13 420 dirhams. Le 22-12, remboursement par chèque une partie des emprunts, 20 000 dirhams. Le 25-12, versement d'espèces à la BMCE, 15 000 dirhams. Le 28-12, chèque bancaire remis à la station Shell contre remboursement des carburants, 7 873 dirhams. Le 30-12, stock final de matières premières, 5 200 dirhams.
et des produits finis 92 710 dirhams. Travail à faire. Enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques, établir le bilan au 31/12/2016. Dans cette partie, on va travailler sur les comptes schématiques, c'est-à-dire sur la première question. Autrement dit, on va enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques. Donc, on présente la solution. Donc, d'abord, on va enregistrer le bilan de départ dans les comptes concernés. بمعنى أول حاجة غادي نبداو بها هو نسجلوا الموازنة البدئية للدورة المحاسبية في الحسابات المتعلقة بها. فأول حاجة كنبداو بها في أي تمرين اللي كيتعلق المفاهيم الأولية للمحاسبة العامة هو نشوفوا واش كاينة عندنا البيلون دو ديبار، لأنه خاصنا نسجلوها باش نكون عندنا النتيجة صحيحة اللي كتعلق بالأرصدة اللي غادي نقادو بها البيلون دو كلوتور ديال ليكزيرسيس كونطابل، لأنه جميع التمارين كتكون متسلسلة كتبدا بالبيلون دو ديبار بالانجسترمون في الجورنال والغران ليفر، وفي نفس الوقت لا بريزونطاسيون ديال لا بالانس اللي غادي نشوفوها من بعد باش نقادو البيلون دو كلوتور بمعنى الموازنة النهائية لآخر الدورة المحاسبية. فكيف ما قلنا أول حاجة غادي نبدا بها هو نسجل البيلون دو ديبار في لي كونت شيماتيك. أيضا الحاجة المهمة اللي خاصنا نعرفوها وناخدوها بعين الاعتبار أن العناصر اللي كتبان عندي على مستوى الموازنة البدئية سيتادير لو بيلون دو ديبار عبارة على دي بوست ماشي دي كونت. لهذا ملي كنجي وكنبدا نفتح الحسابات على مستوى الجران ليفر كناخد بعين الاعتبار ان البوست كيجمع لي مجموعه ديال لي كونت. اذا فعلى مستوى الجران ليفر كنخدم بلي كونت وما كنخدمش بلي بوست. دونك نبداو اول حاجه كيف ما قلنا بتسجيل الموازنه البدئيه c'est-à-dire le bilan de départ. Donc on commence par les comptes de la classe 1. On a le compte 1111 capital social. On a déjà le solde et créditeur, donc automatiquement dans le cadre de la réouverture du compte on va mettre le montant au crédit. بمعنى ملي كيكون عندي solde créditeur ملي كنجي ندير اعاده فتح الحساب فكناخذ المبلغ وكنحطوه في الكريدي. اما اذا كان عندي solde débiteur ففي هذه الحاله كنحط او كنقيد المبلغ الى الجانب المدين بمعنى كنحطوه في الديبي. Donc le compte suivant 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. Donc on a déjà un solde créditeur d'un montant de 300 000 dirhams. Le compte suivant 2230 fonds commercial. Donc on a déjà un solde débiteur. Automatiquement on va mettre le montant au débit du compte. 150 000 dirhams. Après le compte 2332 matériel et outillage. On va débiter ce compte par 675 000 dirhams. Le compte suivant, 2340, matériel de transport. Donc on va mettre le montant au débit, 172 500 dirhams. Le compte suivant, 2351, mobilier de bureau. On va le débiter par 8400 dirhams. Le compte suivant, 2355, matériel informatique. On va le débiter par 60 200 dirhams. Le compte suivant, 3121 matières premières. On va le débiter par 10 300 dirhams. On a le compte 3151 produits finis. On va le débiter par 121 200 dirhams. Le compte 3421 clients. On va le débiter par 72 100 dirhams. Le compte suivant, 4411 fournisseurs. Donc on va le créditer par 97 700 dirhams. Le compte 5141 banque. On va le débiter par 118 345 dirhams. Et le compte 5161 caisse. On va le débiter par 9 655 dirhams. Maintenant, on commence à l'enregistrement des opérations dans les comptes concernés. À titre d'information,
chaque opération, on trouve un ou plusieurs emplois et une ou plusieurs ressources. بمعنى في كل عملية كنلقاو استعمال أو عدة استعمالات وفي نفس الوقت مورد أو عدة موارد. On a le 2.12 règlement par chèque d'un fournisseur à 12 800 dirhams. Donc, l'emploi dans cette opération est le fournisseur. Et la ressource, c'est la banque. بمعنى الاستعمال في هذه العملية هو الفورنيسور لأن أدينا فلوس فين وظفناها في الفورنيسور. بمعنى خلصنا الفورنيسور ديالنا. منين خدينا هادوك لي فون باش خلصنا الفورنيسور؟ من لا بنك. اذا الاستعمال اللي كاين عندي في هذه العمليه هو الفورنيسور والغوسورس اللي عندي هي لا بنك. Donc je viens de débiter le compte 4411 fournisseur avec 12 800 dirhams et je vais créditer le compte 5141 banque avec le même montant, c'est-à-dire 12 800 dirhams. L'opération suivante, le 3.12, vente de produits finis, 10 300 en espèces, 22 750 par chèque bancaire et le reste à crédit, c'est-à-dire 6 340 dirhams. Donc la ressource dans cette opération, c'est la vente de produits finis. Et on a l'emploi ou les emplois, c'est la caisse, la banque et le compte client. Donc je vais créditer le sous-compte 71 211 vente de produits finis avec 39 390 dirhams. Et je vais débiter le compte 5141 banque avec 22 750 dirhams. Aussi, je vais débiter le compte 5161 caisse avec 10 300 dirhams. Et je vais débiter le compte 3421 client avec 6 340. Donc, نشرحوا هذه العملية. الاستعمال اللي كاين عندنا في هذه العمليه بمعنى فين توظفوا الفلوس اللي جاو من هذه العمليه وظفناهم في لا بنك في لا كيس و كريونس كليون. الريسورس في هذه العمليه منين جاونا الفلوس؟ جاونا من vente de produits finis. L'opération suivante, on a le 10-12 règlement assurance par chèque. Donc l'emploi c'est l'assurance et la ressource c'est la banque parce que le règlement est effectué par chèque. Donc on va débiter le compte 6134 primes d'assurance avec 62 380 et on va créditer le compte 5141 banque avec le même montant, c'est-à-dire 62 380 dirhams. L'opération suivante, le 11-12, achat matière première 7850 dirhams par chèque et 12 210 dirhams à crédit. Donc l'emploi dans cette opération, c'est l'achat de la matière première. Et pour financer ces achats, on a effectué le règlement par la banque et le reste à crédit, c'est-à-dire dette fournisseur. بمعنى الاستعمال اللي عندي هنايا في هذه العمليه هو لاشا ديال لا ماتيير بروميير. منين فينونسينا هاد العمليه ديال لاشا دو ماتيير بروميير؟ فينونسيناها بلا بنك ou le compte fournisseur. Donc je viens de débiter le compte 6121 achat de matière première avec 20 060 dirhams et je vais créditer le compte 5141 avec 7850 dirhams et je vais créditer le compte 4411 fournisseur avec 12 210 dirhams. L'opération suivante, le 15-12,
acquisition d'une imprimante, 10 430 dirhams réglés par chèque bancaire et 10 430 restent à crédit. Donc l'emploi dans cette opération, c'est l'acquisition d'un matériel informatique. Et la ressource utilisée, c'est la banque et les dettes sur acquisition d'immobilisation. Donc je viens de débiter le compte 2355 matériel informatique avec 20 860 dirhams. Et je vais créditer la banque avec 10 430 dirhams. Et enfin, on va créditer le compte 4 481, dette sur acquisition d'immobilisation, avec 10 430 dirhams. L'opération suivante, le 16-12, retour d'un fer à repasser à 650 dirhams. Normalement, dans le cas de vente de produits finis, on va créditer le sous-compte 71 211 et on va débiter le compte client. Maintenant, pour annuler une partie de la vente, on va faire la contrepassation. بمعنى غادي نعكسوا تسجيل العملية. Donc, on va débiter le sous-compte 71 211 vente de produits finis avec 650 dirhams et on va créditer le compte client 3421 avec 650 dirhams, c'est-à-dire le même montant. C'est le principe de la partie double. L'opération suivante, le 16-12, achat timbres postaux 172 dirhams et timbres fiscaux 837 dirhams. Donc l'emploi dans cette opération, c'est l'achat des timbres fiscaux et des timbres postaux. Et la ressource, c'est la caisse, parce qu'on a financé l'opération en espèces. Donc automatiquement, il s'agit de la caisse. Donc l'emploi, on va débiter le compte 6145 frais postaux et frais de télécommunication avec 172 dirhams. Et on va débiter le sous-compte 61 671 droits d'enregistrement et de timbre avec 837 dirhams. Et on va créditer la caisse avec 1009 dirhams. L'opération suivante, le 20-12, règlement de l'électricité par chèque bancaire à 13 420 dirhams. Dans cette opération, l'emploi et le règlement de la fourniture d'électricité, le règlement est effectué par la banque. C'est la ressource. Bien, donc on va débiter le sous-compte 61 251 achats non stockés de matières et fournitures avec 13 420 dirhams et on va créditer la banque avec le même montant, c'est-à-dire 13 420 dirhams. L'opération suivante, le 22-12, remboursement d'une partie des emprunts, 20 000 dirhams. Donc, l'emploi dans cette opération est le règlement des emprunts auprès des établissements de crédit. L'entreprise a financé cette opération par la banque. Donc, on va débiter le compte 1481 emprunts auprès des établissements de crédit avec 20 000 et on va créditer la banque avec le même montant, c'est-à-dire 20 000 dirhams. L'opération suivante, le 25-12, versement d'espèces à la BMCE, 15 000 dirhams. Donc, l'emploi dans cette opération, c'est la banque. Et la caisse constitue la ressource. بمعنى أن الاستعمال في هذه العملية هو لا بنك، بمعنى الفلوس توظفت في لا بنك. أما أصل ديال المورد اللي عندنا في هذه العملية هو لا كيس، بمعنى الفلوس جات من لا كيس ومشات لا بنك. Donc je viens de débiter la banque avec 15 000 dirhams et je viens de créditer la caisse
avec le même montant, c'est-à-dire 15 000 dirhams. L'opération suivante, le 28-12, remboursement des carburants à 7 873 dirhams. Donc l'emploi dans cette opération, c'est l'achat des combustibles, أي محروقات, بمعنى شراء محروقات. Donc on va débiter le sous-compte 61 223 achats de combustible avec 7 873 dirhams. Et on va créditer la banque qui constitue la ressource. Donc on va créditer le compte 5141 banque avec le même montant, c'est-à-dire 7 873 dirhams. L'opération suivante, on va annuler le stock initial et on va constater le stock final. بمعنى في آخر الدورة المحاسبية كيقوم المحاسب بإلغاء المخزون البدئي وبالإشارة إلى المخزون النهائي، وهذه عملية كتبقى كتعاود كل دورة محاسبية. فنذكر بها مرة أخرى، كيقوم المحاسب بإلغاء المخزون البدئي وبالإشارة إلى المخزون النهائي. هنا الأنواع اللي ديال المخزون اللي عندي مخزون ديال المواد الأولية وعندي مخزون ديال المنتوجات النهائية، c'est-à-dire les produits finis. دونك ديجا كان عندي في البداية ديال الدورة المحاسبية كان عندي مخزون بدئي، هنا في آخر الدورة المحاسبية خاصني نلغيه، وفي نفس الوقت خاصني نقوم بالإشارة إلى المخزون النهائي. Donc selon l'inventaire, on a le stock final de matières premières 5200 dirhams et le stock final de produits finis 92 610 dirhams. Donc d'abord on va annuler le stock initial de matières premières. Donc on va débiter le sous-compte 61 241 variation des stocks de matières premières avec 10 300 dirhams. Et on va créditer le compte 3121 matières premières 10 300 dirhams qui correspond au stock initial. Et on va constater le stock final. Donc on va débiter le compte 3121 matières premières avec un montant de 5200 dirhams qui correspond au stock final. Et on va créditer la variation des stocks de matières premières avec le même montant, c'est-à-dire 5200 dirhams. Maintenant, pour ce qui consiste le stock de produits finis. Donc, pour annuler ce stock, on va débiter le sous-compte 71 321 variations des stocks de produits avec un montant qui correspond au stock initial, c'est-à-dire 121 200 dirhams. Et on va créditer le compte 3151 produits finis avec le même montant, c'est-à-dire 121 200 dirhams. Maintenant, on va constater le stock final. Donc, on va débiter le compte 3151 produits finis avec un montant qui correspond au stock final de produits finis, c'est-à-dire 92 610 dirhams, et on va créditer le sous-compte 71 321 variation des stocks de produits avec le même montant, c'est-à-dire 92 610 dirhams. Maintenant, on va arrêter les comptes pour calculer les soldes. بمعنى غادي نقوموا بحساب الأرصدة اللي غادي تكون إما أرصدة مدينة أو أرصدة دائنة. Donc, concernant le compte 1111 capital social, donc on a solde créditeur avec 1 million de dirhams. Le compte 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. Donc on a solde créditeur avec 280 000 dirhams. Tout simplement parce que le total crédit est supérieur au total débit avec le montant qui correspond au solde créditeur. Le compte suivant, 2230, fonds commercial. Donc, on a total débit est supérieur au total crédit. Donc, automatiquement, le solde est débiteur avec
150 000 dirhams. Le compte 2332, matériel et outillage. La même chose, donc on a solde débiteur avec 675 000 dirhams. Le compte 2340, matériel de transport. On a solde débiteur avec 172 500 dirhams. Le compte 2351, mobilier de bureau. Donc, on a solde débiteur avec 8400 dirhams. Le compte 2355, matériel informatique. On a solde débiteur avec 81 060 dirhams. Le compte 3121, matière première. Solde débiteur avec 5200 dirhams. Le compte 3151, produit fini. Solde débiteur avec 92 610 dirhams. Le compte 3421, client. Solde débiteur avec 77 790 dirhams. Le compte 4411, fournisseur. Solde créditeur avec 97 110 dirhams. Le compte 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Solde créditeur avec 10 430 dirhams. Le compte 5141, banque. Solde débiteur avec 21 342 dirhams. Le compte 5161, caisse. Solde débiteur avec 3 946 dirhams. Le compte 6121, achat de matières premières. Solde débiteur avec 20 060 dirhams. Le sous-compte 61 251, achat non stocké de matières et fournitures. Solde débiteur avec 13 420 dirhams. Le sous-compte 61 223, achat de combustible. Solde débiteur avec 7 873 dirhams. Le compte, ou plutôt sous-compte 61 241, variation des stocks de matières premières. Solde débiteur avec 5 100 dirhams. Le compte 6134, prime d'assurance. Solde débiteur avec 62 380 dirhams. Le compte 6145, frais postaux et frais de télécommunication. Solde débiteur avec 172 dirhams. Le sous-compte 61 671, droits d'enregistrement et de timbre. Solde débiteur avec 837 dirhams. Le sous-compte 71 211, vente de produits finis. Solde créditeur avec 38 740 dirhams. Et enfin, on a le sous-compte 71 321, variation des stocks de produits. On a solde débiteur avec 28 590 dirhams. Donc, avec ces soldes, on peut présenter le bilan de clôture. بمعنى بهذه الأرصدة غادي نقوموا بإعداد الموازنة، c'est-à-dire le bilan de clôture بمعنى الموازنة النهائية لآخر الدورة المحاسبية. أيضا كنقوموا بإعداد عن طريق هذه الأرصدة ديال كلاس 6 والكلاس 7 بإعداد حساب الكسب والأعباء، c'est-à-dire le compte de produits et de charges، واللي كنسميوه أيضا بحساب العائدات والأعباء. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles sciences et à bientôt.